मेरे सजनों बेलियो ते बुजुर्गो GS स्टूडियो वालों सावल राय सलाम अर्ज करदा है। मेरे सजनों GS स्टूडियो तुहाडे वास्ते नित नवीआं इश्क मुहब्बत ते बहादुर सूरमिਆਂ ਦੀਆਂ दास्ताना पेश करदा रहिंदा है। ते अज असीं अपने बुजुर्गां ते बेलियां नूं मशहूर डाकू चिराग बाली दी दास्तान सुणावांगे। इस दास्तान दी फरमाइश करदे ने गुजरांवाला तू राणा फैज़, कैनेडा तू बिल्लू शाह, रहीम यार खां तू अल्लाह रखा, खानपुर रहीम यार खां तू मुनीर अहमद, जंडियाला शेर खां तू तारक महमूद खान, डिग्री कॉलेज शिखपुरा तो मोहम्मद शफीक खान, स्पेन तू राणा शबीर आज़ाद, इटली तू अंजम भट्टी ते जफर बबली भट्टी, अमान सलाले तू चौधरी मोहम्मद शरीफ ते UK तू गुजरी लाल शहजादी ते मलका आलिया ते बेगपुर तू नासर मुगल। मेरे सजनों हुण आउने आ असी अपनी अज दी दास्तान वाले मशहूरे जमाना डाकू चिराग बाली 1928 ਨੂੰ ਸਰਗੋਦਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹਡਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਂ ਹਯਾਤ ਬਾਲੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ 4 ਭਰਾ ਤੇ 5 ਭੈਣਾਂ ਸੀ। चिराग बाली ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਬੜਾ ਅੜੀਅਲ ਤੇ ਅਥਰਾ ਸੀ। ਹਰ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਘਰ ਆਉਂਦਾ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੰਮਦੀਆਂ ਸੂਲਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤਰੀਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। चिराग बाली ਦਾ ਪਿਓ ਤੇ ਭਰਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਸਨ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਾਇਸਰਾਏ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਵਧੀਆ ਦਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। चिराग बाली ने अपने पिंड के स्कूल विच 8-10 जमातां कीतियां ते अपने प्यो ते भरा नाल फौज विच भर्ती हो गया। मुहम्मद खान तरनालीए वांगू इहदे नाल भी इहो ही होया। इन्हां दे फौज विच जाण मगरों इन्हां दी बरादरी मदद खान बाली जिहड़ा मुहम्मद हयात बाली दा रिश्तेदार सी उन्हां नाल हल्की फुल्की रंजिश वड्डी दुश्मनी विच बदल गई ते मदद खान बाली ते चिराग बाली दे खानदान विच लड़ाई दे इस सेक नूं वधाउण वास्ते शरीकां ने इलाके दे लोकां ने बड़ा हिस्सा पाया। चिराग बाली दी दुश्मनी दी वड्डी वजह गैरत सी। ये वाकया इंज होया पई पाकिस्तान बनन तो 1 साल पहलों मदद खान दे पुत्र ने चिराग बाली दी भरजाई अगवा करके इलाका गैर विच घल दित्ती ते फिर की होया गा के सुना रहे ने लोक दास्ताना दे बादशाह सादक भट्टी बाग मोड़ वाले ते रिकॉर्ड करते ने GS स्टूडियो वाले लाला जी ते दास्तान लिखते ने शायर नज़ीर सुल्तानी। पिंड हडियाली पैदा होया ना चिराग सी बाली, पुत हयात दा जम्मिया सोना मुकड़े उत्ते लाली। हयात दे बेड़े लगे रुख ते उग पैसी डाली, ओदे घर विच खुशियां होइयां जिवें यार दिवाली। छोटे हुंदियां अतरा सी ओ झगड़े करके आउंदा, झगड़े करदा हान दे मुंडियां बन दीवार खुलाउंदा। ओनू ओए कोई ना के खुशी ओ चाहुंदा, मानदा नी सी यार किसे दी अपनी बस मनाउंदा। प्यो भरा सी फौजी ओदे ओ भी भर्ती होया, वाइसराय दा राखा बन के प्यो दे नाल खुलोंदा। मेरे दोस्तों ते सजनों दे मित्रों, चिराग बाली फौज विच भर्ती हो के अपने प्यो नाल ड्यूटी देन लग पैंदा है। ओदे शरीकां ने मगरों पिंड दे विच एक जुल्म दी नेरी चला दित्ती। चिराग बाली दे शरीक मदद खान ने चिराग बाली दी भरजाई नूं गवाह करके ते फाटा लै गए ते शहर इत्थे की लिखदा है ते सादक भट्टी पेश करदा। फिर की दसां ओ ना पुछो पिंड दे विच की होया, मदद खां शरीके उस दे अक बड़ा सी चोया। मदद खां दे पुत्तर यारो एक स्कीम बनाई, कर गवा भरजाइयों दी फाटा यार गुलाई। लभदे फिरदे घर दे ओदे मिली खबर ना काई, इस जुल्म दी फौज दे अंदर खबर बाली नूं आई। मेरे सजनों ਜਦੋਂ ਫੌਜ ਵਿੱਚ चिराग बाली ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਪਈ ਉਹਦੇ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਇਲਾਕਾ ਗੈਰ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, चिराग बाली ਕਲਕੱਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੌਜ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜ ਆਇਆ। ਉਹਦੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲੇ ਦੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀ
ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਲਹੂ ਉਤਰ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਖਾਨ ਬਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਮਦਦ ਖਾਨ ਸਾਦਕ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਬਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਸ ਝਗੜੇ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨਣ ਵਾਲਾ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਨਸਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਚਿਰਾਗ ਬਾਲੀ ਨੇ ਮਦਦ ਖਾਨ ਬਾਲੀ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਮਨਸੂਬਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ। ਇੰਜ ਉਹ ਜੁਰਮ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਫਸਦਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਹਰ ਪੀਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਲਈ ਮੌਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ, ਰੱਬ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਤਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੰਜ ਚਿਰਾਗ ਬਾਲੀ ਦਾ ਖੌਫ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਚਿਰਾਗ ਬਾਲੀ ਮਫਰੂਰੀ ਵਿੱਚ ਡਾਕੇ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਮਾਲ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਸੱਜਣੋ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਡਾਕੂ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਖਸਲਤ ਸਾਂਝੀ ਰਹੀ ਪਈ, ਉਹ ਡਾਕੇ ਤੇ ਮਾਰਦੇ ਤੇ ਮਾਲ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ। ਬਾਲੀ ਵੀ ਇਸੇ ਖਸਲਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਤੇ ਸ਼ਰੀਫ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਜ਼ਾਲਮ ਤੇ ਹਰਾਮ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਿਰਾਗ ਬਾਲੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਈ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਆਖਰਕਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਜੁਰਮ ਦੇ ਫੰਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਚਿਰਾਗ ਬਾਲੀ ਦੀ ਬੀਵੀ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਹੀ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਡਾਕੂ ਜਾਂ ਕਾਤਲ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਹਮਦਰਦੀਆਂ ਵੀ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵਾਬ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਰਹੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ ਦਾਸਤਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਦਕ ਪੱਟੀ ਬਾਗ ਮੋੜ ਵਾਲੇ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਨੇ GS ਸਟੂਡੀਓ ਵਾਲੇ ਲਾਲਾ ਜੀ ਤੇ ਦਾਸਤਾਨ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸੁਲਤਾਨੀ। ਮਦਦ ਖਾਨ ਦੀ ਨੌਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਾਨ ਕਾ ਪੜਾਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ, ਬਾਲੀ ਹੱਥ ਨਾ ਆਇਆ। ਡਾਕੇ ਮਾਰੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਉਸਨੇ ਡਾਕੂ ਨਾਮ ਤਰਾਇਆ। ਪੁਲਿਸਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨਾਮ ਸੀ ਯਾਰ ਰਹਾਇਆ। 2 ਮੁਰੱਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰੋ 2000 ਵੀ ਪਾਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਰੇ ਮੁਕਬਰ ਯਾਰੋ ਬਾਲੀ ਯਾਰ ਫੜਾਸੀ। ਸਾਰੇ ਲੱਭਣ ਤੁਰ ਪਏ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਪੰਡ ਮਰਾਸੀ। ਇੰਜ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਪੁਲਿਸਾਂ ਕਿੱਥੇ ਬਾਲੀ ਜਾਸੀ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਸੱਜਣੋ ਤੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਪੁਲਿਸਾਂ ਨੇ ਬਾਲੀ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ 2 ਮੁਰੱਬੇ ਪੈਲੀ ਤੇ 2000 ਰੁਪਇਆ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਮੇਲਾ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਲੱਗਾ ਤੇ ਬਾਲੀ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੁਖਬਰ ਨੇ ਮੁਖਬਰੀ ਕਰਕੇ ਬਾਲੀ ਨੂੰ ਜਾ ਫੜਾਇਆ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਦਕ ਪੱਟੀ ਬਾਗ ਮੋੜ ਵਾਲਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲਾਲਾ ਜੀ GS ਸਟੂਡੀਓ ਵਾਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੇਲਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਲੱਗਾ ਜਿੱਥੇ ਬਾਲੀ ਆਇਆ। ਕਰਕੇ ਮੁਕਬਰੀ ਉਹਦੀ ਬਾਲੀ ਜਾ ਫੜਾਇਆ। ਫੜ ਕੇ ਬਾਲੀ ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਾਇਆ। ਉਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਹੀਵਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਯਾਰ ਕਲਾਇਆ। ਤੋੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਫਰਾਰ ਜੋ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜੇਲੇ ਉਹਦਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਖ ਸੁਣਾਉਂਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਬਾਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸੌਂਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਲੀ ਪੁਲਿਸਾਂ ਯਾਰੋ ਹਰ ਥਾਰਿਆ ਘੁਮਾਉਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਸੱਜਣੋ ਤੇ ਬੇਲੀਓ, ਚਿਰਾਗ ਬਾਲੀ ਦਾ ਸਾਥੀ ਫਤਿਹ ਮੁਹੰਮਦ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਾਤਲ ਸੀ, ਗਵਰਨਰ ਗੁਲਾਮ ਮੁਸਤਫਾ ਖਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਰਗੋਧੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਤਿਹ ਮੁਹੰਮਦ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਰਦਾਰ ਚਿਰਾਗ ਬਾਲੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਆਖਿਆ। ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਸੈਯਦ ਬਾਕਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਚਿਰਾਗ ਬਾਲੀ ਹਰ ਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟਾ ਪਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਫਤਿਹ ਮੁਹੰਮਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਦੀ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਕਰਕੇ ਚਿਰਾਗ ਬਾਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟਿਕਾਣੇ ਪੁੱਛ ਲਏ। ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਦੀ ਚਿਰਾਗ ਬਾਲੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਪਈ। ਜਦੋਂ ਚਿਰਾਗ ਬਾਲੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਚਿਰਾਗ ਬਾਲੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ
ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਰਹੱਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਇਤਲਾਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਦਿਆਂ ਚਿਰਾਗ ਬਾਲੀ ਨੂੰ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਚਿਰਾਗ ਬਾਲੀ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਬੇਬੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਚਿਰਾਗ ਬਾਲੀ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਬੇਬੀ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਵਾਬ ਅਕਬਰ ਬੁਗਟੀ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਈ। ਨਵਾਬ ਅਕਬਰ ਬੁਗਟੀ ਨੇ ਚਿਰਾਗ ਬਾਲੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਰੱਖਿਆ। ਮੇਰੇ ਸੱਜਣੋ, ਇਹ ਸੀ ਚਿਰਾਗ ਬਾਲੀ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੀ? ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ GS ਸਟੂਡੀਓ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਇਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸੁਲਤਾਨੀ, GS ਸਟੂਡੀਓ ਵਾਲੇ ਲਾਲਾ ਜੀ ਤੇ ਸਾਦਕ ਭੱਟੀ ਬਾਗ ਮੋੜ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਦਾਸਤਾਨ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ, ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ, ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ।